सत श्री अकाल, स्वागत है मुद्दे की बात देख रहे हैं तुम। मैं गुरप्रीत सिंह। 84 सिख कतलेआम या सिख नस्लकुशी का मुद्दा एक बार फिर पकिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दे वल्लों जो राजीव गांधी होरां नूं लैके कहा गया, उसते HS फूलका ने फिर पंजाब दी ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे वल्लों आपो अपने पद्धर ते प्रतिक्रम ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ शुरू हो गए हैं। हुण एक सवाल यह है कि जो अज तो 33 या 34 साल पहला होया वो एक पक्ष सी जदों सिखां नूं मारिया गया। उस तो बाद फिर 34 साल लगातार इंसाफ का कतल होया, इंसाफ नहीं मिल सकिया। राजीव गांधी की की भूमिका रही या बाकी सियासी आगुआं की भूमिका रही, इस दे लई कई कमिशन कई कमेटियां बिठाईयां गईयां, जांचां हुंदियां रहीआं। हालांकि कईयां दे विच कई मामलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई ਜਿਹੜੇ आगू सी उन्हां नूं मुलजम के तौर पर पेश किया गया, उन्हां ते केस चलाउण दी मंग की गई, पर कार्रवाई है जिहड़ी वो कित्थों तक पहुंची वो सब नूं पता है। कि इसे करके अज भी इंसाफ दे लई जे 84 दे सिख दंगा पीड़ित इंसाफ दे लई बाहर निकलते हैं तो उसकी वजह यही है कि उन्हां नूं इंसाफ नहीं मिल पाया। जिहड़े आगूआं ते जिन्हां ते दोष लगे सी उन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्नीस सौ 84 च राजधानी दिल्ली समेत कई होरना शहरों च होए सिख कतलेआम च मारे गए सिखां नूं न्याय दिवाउण लई मर चुकी आस मुड़ मुड़ जिउंदी हुंदी रही है। 3 दहाकिਆਂ ਦੇ वक्फे विच कई बार कमीशन ਅਤੇ विशेष जांच टीमां बणीਆਂ, न्याय कदे नहीं मिलिया। ਅੱਧੀ दर्जन केसां नूं छड्ड के सज़ा भी किसी मामले च नहीं हुई। सियासत दे फेर च फसिया इंसाफ दम तोड़दा रहा। पिछले 34 साल का इतिहास दसदा है कि सियासी पार्टियां ने सहूलत मुताबिक इस मुद्दे नूं हवा दित्ती। वोटां तो पहला हर बार यह जिन निकलिया, पर नतीजा सिफर रहा। जगदीश टाइटलर का कथित स्टिंग सामने आने तो बाद 84 सिख कतलेआम फिर इंसाफ मांग रहा है। कतलेआम का दोष फिर गांधी परिवार से लगाया जा रहा है। जिथे कांग्रेस मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्लीन चिट दे रही है, उत्ते ही विरोधियों के निशाने ते राजीव गांधी की भूमिका है। 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणों तो पहला कांग्रेस को सिख कतलेआम के साए चों लंघना पवेगा। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी की भूमिका को निकार रहे हैं, पर दंगा पीड़ितां दे वकील HS फूलका के मुताबिक राजीव गांधी 31 अक्तूबर को कोलकाता तो 4 बजे दिल्ली पहुंचे। 5:30 बजे दिल्ली च किसी सिख ते पहला हमला उस वेले दे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ते होया जदों वो एम्स पहुंचे सी। फूलका दे इस दावे ने कैप्टन के दाविਆਂ ते सवाल चुके ने। दोपहर 4 बजे तक उत्थे आए दिल्ली ते एम्स पहुंच गए सी। एम्स उदों मगरों उदों तक बिल्कुल दिल्ली च कोई हिंसा का वाक़या नहीं सी। जिहड़ा पहला हिंसा का वाक़या दिल्ली च होया तकरीबन 5:15 5:30 के करीब जदों राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह वो उत्थे एम्स पहुंचे उदों होया। उन्हां दी कार दे शीशे तोड़े, उन्हां दा जिहड़ा सिक्योरिटी गार्ड सी उहदा सिर पाड़ता। हालांकि कैप्टन राजीव गांधी को क्लीन चिट दे रहे हैं, पर कई सवाल अनसुलझे ने। 31 अक्तूबर को जे दिल्ली च 5000 सैनिक मौजूद सन तो उन्होंने तैनात क्यों नहीं किया गया? फौज की तैनाती दंगिਆਂ ਨੂੰ रोक सकती सी, पर यह फैसला क्यों देरी नाल किया गया? पंजाब भाजपा प्रधान विजय सांपला भी सवाल चुक रहे हैं। 2019 तक कांग्रेस को इन्हां कई सवालों नाल दो चार होना पवेगा। अज इन्हां दी सरकार है, क्यों कार्रवाई नहीं हुंदी? क्यों जेड़े 84 दे राइट दे दंगिਆਂ दे बंदे जिम्मेवार है उन्हां नूं फड़ के अंदर नहीं दिता जाता? रोज़ अपील कर दिंदे आ कि जी फड़िया जावे बंदे नूं, भी तुहाडी सरकार है, फड़ लो, रौला क्यों पाउंदे हो? करना कराउणा कुछ नहीं चाहुंदे। कल्ला राजीव गांधी जी का ही बचा नहीं कर रहे, वो अपना आप भी बचा कर रहे। इतना 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ 120 ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਇਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਓਕੇ ਗੋ ਅਹੈਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ बचकाना स्टेटमेंट है जो ये कह देना कि अक्स खराब किया जाता, जिहदा अक्स ही माड़ा से खराब किया। हर बारी जो इलैक्शन आउंदे आ उदों सियासी रोटियां धर्म के नां दे उपर, कदी 84 के दंगिਆਂ के नां दे उपर राजनीतिक रोटियां सेकते हो। ये रोटियां सेकनियां बंद करो, लोग तुहाडे चेहरे नूं चंगी तरह जानते आ। हुण तक बने करीब 11 कमीशन जां कमेटियां ने कई कांग्रेसी आगुआं की भूमिका ते सवाल चुके ने। उस वेले लै गए फैसले नूं लैके भी नानावती कमीशन, मिश्रा कमीशन ने सवाल खड़े किए सन, पर कोई सबूत न होने करके
ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1984 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਾਰਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀ। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਕੱਤਰ ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਮਿੱਤਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨੀ, ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੈਨ ਰੈਨੀਸਨ ਬਣਿਆ। 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2733 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 1990 ਤੋਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ, ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR, ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੇਤਰਤੀਬ ਸੀ, ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜੈਨ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ HKL ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। RS ਨਰੂਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ HKL ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ GT ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 9 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ 1984 ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਤਲ ਬੇਹੱਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 1984 ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ BJP ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 237 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ SITs ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ?
ਕੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 84 ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 57575 ਤੇ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH स्पेस Y, ना ਦੇ ਲਈ ZPH स्पेस N। ब्रेक तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 8100180353। ਕਈ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਰਵਿਤੋਜ ਸਿੰਘ ਤੇ HS ਫੁਲਕਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 5:30 ਵਜੇ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਚਲੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 33-34 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ 10 ਤੁਸੀਂ ਗਨਾਈਆਂ, ਪਰ 3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਥਰ ਕਮੇਟੀ SIT ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, SIT ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 13 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਛ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਟਾਈਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਟਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਟਾਈਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 115 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। 1 ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਜਣ ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1200 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਇੰਨੀ ਭੜਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਫ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਟਾਈਟਲਰ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਫੈਕਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਦਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਆਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5000 ਆਰਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਉਹ 5000 ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ 2000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। एक बड़ा बड़ा जो मैं यही चाहना फुलका साहब तुसी इस रहस तो ना तुसी शायद पर्दा उठा सकते हो वधिया तरीके नाल इस पूरे पैनल दे विचों नानावती कमिशन दे सामने तुसी क्योंकि पूरी जिहड़ियां सारियां रिपोर्ट्स भी पढ़ियां होणगियां नानावती कमिशन दे सामने टाइटलर ने यह रिकॉर्डड बयान दिता है या नहीं कि मैं राजीव गांधी दे नाल मौजूद सी सड़कां ते असीं जायजा लै रहे सी। वो बेशक लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करन दे मनशे दे नाल ही कह रहा होवे। बिल्कुल गलत आ। टाइटलर ने नानावती कमिशन के सामने कोई राजीव गांधी के बारे बयान नहीं दिता। टाइटलर ने नानावती कमिशन के सामने सिर्फ ते सिर्फ 2 पेज की अपनी रिप्लाई भेजी आ। जो टाइटलर नूं 8वीं नोटिस इशू होया कि तेरे खिलाफ सबूत आए आ, तू ये बारे की कहना, उन्हें सिर्फ 2 पेज की रिप्लाई भेजी आ। और रिप्लाई दे विच मैं तुहानूं कढ के लिया के दिखा दूंगा, उहदे कोल अपने कोले होगी, उहनूं कह दिखा दे कित्थे है। मतलब कि ये सोचदे आ कि ये अपने पैसे दे जोर ते किसे नूं भी कदे भी झूठ बोल के उहनूं करा देणगे। हुण तक तां इन्हां दी चली है। जिवें देखो मैं एक होर टीवी डिबेट च भी ये गल कही सी, मैं हुण तक कई वारी कही है, पर कि ये जदों ये कहंदे कि जी लगातार सरकारां बदलण ते भी इन्हां नूं क्यों बचाया जा रहा। देखो इंटैलीजेंस एजेंसियां इन्हां दे पिछे, किसी सरकार च जरूरत चाहिए कि इंटैलीजेंस एजेंसियां की बिना परवाह किए वो देश का कानून लागू करे। एक्चुअली ऑपरेशन जिहड़ा कराया इंटैलीजेंस एजेंसियां ने कराया। ये जो कांग्रेस के वर्करां दा इन्नी हिम्मत नहीं सी उन्हां च एडा वड्डा कतलेआम कर जान। रातों रात 31 तरीक नूं रातों रात इनफ्लेमेबल पाउडर आ गया जी, और जो पाउडर सुट्टो अग लग जाए, वो एक्सपर्ट बंदे आ गए पाउडर वरतण वाले। रातों रात सिखां दे घरां दीयां लिस्टां आ गईयां, लिस्टां कित्थों आईयां, रातों रात इक्को साइज दी रॉड आ गईयां। ये सारी सारी प्लैनिंग सारी सीगी इंटैलीजेंस एजेंसियां दा ऑपरेशन सी। हुण तुहाडे कोल इत्थे चुग साहब बैठे आ, पिछली वारी भी जो बीजेपी दी सरकार सी इस तरह कह इंटैलीजेंस एजेंसियां दे फाइलां कर दो, इस ऑपरेशन का नाम तुहानूं मिलेगा। जिवें ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम हुंदा, जदों भी इंटैलीजेंस एजेंसियां कोई करदियां वो अपने ऑपरेशन का नाम दिंदे आ, क्योंकि वो कोड हुंदा, किसी को पता ना चले कि किहदी गल कर रहा। इस ऑपरेशन का भी नाम आ फाइलों चों मिल जूगा। पिछली बार भी वाजपेयी की सरकार च असीं कहा सी, पर ये हिम्मत नहीं किसी की हुई अज तक इस चीज नूं कढण दी। ये हुण भी कढ दो तुहानूं मिल जूगा। ये सारे दा सारा प्लैनिंग एजेंसियां ने कीती। पर ये अपने आप दे विच फुलका साहब ले लो, हां फुलका साहब ये अपने आप दे विच बहुत ਵੱਡਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਾਮਪਾਲ ਸਰੋਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ DTC ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ हरियाणा तो PAP मधुबन तो PAP वाले जवान भेजे गए, HAP हरियाणा आर्म्ड पुलिस से वो भेजे गए प्लेन क्रोस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ 46 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5000 ਫੌਜੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2000 ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। 84 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਸੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ, ਕੁਸੁਮ ਲੱਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਲੰਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ PV ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਟੰਡਨ SC ਟੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਏ ਗਏ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ SC ਟੰਡਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਖੜਾ ਸੀ, ਵਸੰਤ ਸਾਠੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜੇ ਸੂਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਫਿਰ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ DIG ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਟਡ ਦਿਖਾ, ਤੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਖੜਾ ਕਰ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨਾਵਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ NDA ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕੇ, NDA ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸੰਨ ਦੋ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੇ KR ਮਲਕਾਨੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ? ਸਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। डॉक्टर वेरका जी 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 देखो फुलका साहब का जड़ा ऑब्जेक्शन है जी और मैनू समझ एक गल दी नहीं लगी, ये गल का विवाद खड़ा करना है कि फलां आदमी दिल्ली विच हैगा सी वो दिल्ली विच नहीं हैगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि कोई किसी ने कोई दोष किया, कोई आदमी कसूरवार हैगा या कोई दंगे के शामिल हैगा, सवाल इत्थे आगे खड़ा होता है। अगर फुलका साहब का इल्जाम है कि उस वक्त राजीव गांधी जी दिल्ली दे विच, ते मैं पूछना चाहना है कि एक फिर सवाल RSS ते BJP दे भी आ रहे हैं, ते वाजपेयी साहब भी दिल्ली दे विच सी, ते ओदे फिर अडवाणी साहब भी दिल्ली दे विच सी, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना सी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਣਾ
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਟੋਟਰੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਚਰ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਬਣਦਾ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੇਮ ਡੇ ਅਜੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10-11 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 186 ਫਾਈਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੜਬੜਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਹੜਬੜਾਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਫੂਲਕਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਮਾਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਹੁਣ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਟਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਟਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਤਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹਤਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ?
ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟਾਈਟਲਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਸਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਸਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ हैं। ऐसा है कि पहली गल ते मेरी राजकुमार जी और कांग्रेस के लोगों को बेनती है जी, ये मुद्दा कांग्रेस दे एक लीडर जगदीश टाइटलर जी ने चुक्या है और एक न्यूज़ चैनल दी इंटरव्यू च चुक्या और दसिया कि भी उत्थे ये मसला होया। और मैं अगले दिन चेहरे राजीव गांधी जी नाल जिन्हों उन्होंने कहा तार वो खुद ड्राइव कर रहे सी, मैं उन्होंने दे नाल बैठा सी और एक गनर सी। प्रधानमंत्री दे पद दा व्यक्ति होवे अगर उन्होंने कोई दिल्ली दा सचमुच जायजा लेना सी ते उन्हां कोल होम मिनिस्ट्री सी। अगर वो सचमुच उत्थे कत्लो गारत नूं रोकना चाहते सी, आर्मी बुला सकते सी, BSF बुला सकते सी, CRP बुला सकते सी। लेकिन मैनू बड़ा दुख लगा है कि जगदीश टाइटलर अपने इंटरव्यू च कह रहा है कि भी मैं उन्होंने नाल सी और उस तो बाद बाकी MP भी अपना अपना एरिया घुमाना से उन्होंने नाल लेके गए जी। वो एरिया घुमान तो बाद क्या शांति आई कि अग्गा लगनियां वधियां? क्या उस तो बाद गलियां च टायर पा के लोगों को जला दिता गया, धार्मिक स्थल साड़ दिते गए, स्कूल तोड़ दिते गए, मकान तोड़ दिते गए, लुट मार हुई, कत्लो गारत हुई। मेरे वीर जी दंगा नहीं होया, दंगा कह रहे थे कि मेरे मित्र दंगा नहीं होया। दंगा होंदा है दो कास्ट, दो रिलीजन, दो अलग अलग तरह के लोग लड़न। इहदे च ते एक समुदाय दे उत्ते सरकारी हमला सी जिन्नू उस वेले दियां फोर्सिस, सरकार च बैठियां फोर्सिस सपोर्ट कर रही सी। 1 नंबर 2 मेरी बेनती है 13 कमीशन बन गए। 13 कमिशनां दे विच थाने चो फाइल कचहरी च पहुंचन तक 11 साल लगे सज्जन दी। 11 साल। मेरी इन्नी बेनती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह जिहड़ी बहस सी उस बहस दे विच अग च घ्यो पाउण दा काम कीता। उन्होंने कल मैं याद कराना कि 1984 च जो हालात पैदा हुए सी उन्हां हालातां दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अपनी लोक सभा दा पद छड्ड के रिजाइन कर गए सी और कांग्रेस पार्टी छड्डती सी। अज वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जगदीश टाइटलर जी नूं बचाने से, सज्जन कुमार नूं बचाने से, HKL भगत नूं जिहड़े खल नायक सी उन्हां नूं नायक साबित करने वास्ते कल उन्होंने ट्वीट भी किया, बयान भी किया। क्या कैप्टन साहब तुहाडा पहला रिजाइन ठीक सी कि अज वाला बयान ठीक है? 1 नंबर 2 जदों खुद मेरे को अगर वीडियो है, अगर मैनू तुसीं कहोगे तो मैं तुहानू जी टीवी ते वीडियो दिखा दांगा जिस च रामलीला मैदान दे अंदर राजीव गांधी जी ने भाषण किया कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है। बड़ा वृक्ष सी इंदिरा गांधी जी और धरती हिलन का मतलब सी पंजाबियों के गलियां च टायर पा के साड़ना, धार्मिक स्थल साड़ना, स्कूल साड़ना। नो पार्टी, मैं नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी छड़ दिए। जड़े खल नायक ने क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से बैठा व्यक्ति उन्हें खल नायकों को बचाएगा? और कैप्टन अमरिंदर सिंह जेडे पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने जेडे 1984 च इस कारण रिजाइन कर गए सी कि इन्ने हताहत सी क्यों रिजाइन कर गए सी। अज क्यों वकील बन गए ने? बड़ा बड़ा प्रश्न है। और पंजाब मेरी काइंडली मेरी गल कंप्लीट हो लेंदे हो। अज पंजाब पूरे हिंदुस्तान विश्व च जवाब देने की स्थिति नहीं रहा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर उन्हें कतल करने वाले खल नायका दा वकील बन के खड़ा हो गया। ये मैं समझना
पॉलिटिकल प्रेशर कह लिए या पॉलिटिकल सेटलमेंट्स कह लिए और हद हो गई है। ठीक है, वेरका साहब भी हुण सवाल उठा रहे और कांग्रेस दे वल्लों हर बार फिर यह कहा जाता है चुग साहब विचों 5 साल एनडीए की गवर्नमेंट भी आगे चली गई। मैं गल का एक बार जवाब मेरे को ले लो जी। जी वेरका साहब, फिर कर ले जी वेरका साहब। मेनली गल ये है मैं ये गल कह रहा जी, मैं ये गल कह रहा जी वेरका साहब कि मेरी गल बड़ी सीधी ते स्पष्ट ये सीगी कि तुसी जिस गल दे ऊपर सवाल खड़ा किया फुलका साहब ने जी, मैं ये गल कही है कि फुलका साहब तुसी जेड़ी गल दा सवाल उठाया तुसी ये गल कही है कि उस वक्त वो दिल्ली दे विच सी जी, ते मैं ये पूछया कि दिल्ली दे विच किसी दे रहन दे नाल कोई कसूरवार हो जाता है। मैं ये गल कह रहा है कि 3 कमिश्नर ने आरएसएस ते बीजेपी दी भूमिका दे ऊपर सवाल खड़े कीते सी ते फिर मैं ये कमा वाजपेयी साहब भी दिल्ली दे विच सी, मैं कमा अडवाणी साहब भी दिल्ली दे विच सी, की फिर उन्हां कोलों भी जवाब पूछा जाना चाहिए। दूसरी गल मैं ये गल कहनी चाहना, मैं ये गल कह रहा बई ਇਹਦੇ वास्ते ये बीजेपी दी किन्नी वारी सरकार आई आ 4 साल हो गए खीरला दम ते सरकार है बई हुण तुसीं सवाल खड़े कर रहे हो। मैं ये गल दा वेलकम कर रहा सुप्रीम कोर्ट दा कि 186 फाइलां रीओपन होईयां। मैं गल कह रहा कि उत्ते कार्रवाई होवे, उहनूं फास्ट ट्रैक च लियावो, कोर्ट दी मदद करो, ਉਹਦੇ वास्ते पिछे लगो सारे जने बई बजाय इस गल दे कि नवा तुसीं मुद्दा खेड़ के लै के रहे हो, असली मुद्दे तो भटकन की कोशिश कर रहे हो। और मैं एक गल कह रहा बई तुसी जड़े फुलका साहब ने मैं एक गल कह रहा कि उन्होंने को केस इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि जे केस सॉल्व हो जाए तो बाहरों फंडिंग बंद हो जानी है। यही हालत अकाली दल वालियां दी हैगी है कि उन्हों का इलैक्शन ही इसे बेस से होता है। जो इलैक्शन स्टार्ट होना उदों तुसीं सिखां दे सेंटीमेंट भड़का लो, उस वक्त 84 दंगियां की गल कर लो। अज भी खीरला साल से इलैक्शन है, इलैक्शन ईयर च तुसीं पहुंच गए हो और तुसीं नवीं चीज़ां लिया के साहब जिहड़ा मोड़ मंडी दे विच बंब धमाका कराया ते उंगल अज तुहाडे वल उठदी पई है ना, ये पता लगदा कि राजनीति कौन खेलदा। भाई मैं कह रहा कि लाओ ना सबूत सामने करो, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कौन रोक रहा तुहानूं कार्रवाई करन तो। ठीक है चुग साहब, पासे किदी मंशा खराब है, ठीक है मंशा ते सीधी करो दी। ठीक है चुग साहब, फिर हमेशा जिवें वेरका साहब ने कहा ਉਹੀ सवाल मुड़ के आ जाता है कि जे वड्डा लीडर मौजूद सी उस वक्त, जे उस आधार ते तुसीं कह रहे हो जी, जे उस आधार ते कह रहे हो कि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर सी, ही वाज रिस्पोंसिबल फॉर ऑल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, वो रिस्पोंसिबल सी उन्हां दे लई, तां फिर जिवें वेरका साहब दा भी कहना है फिर उस चीज़ दे लई फिर गोदरा दे लई बाकियां नूं भी उसे तरीके नाल रिस्पोंसिबल मन्निया जावे। ऐसा है, मेरी एक गल बड़ी ध्यान नाल समझो। मेरे ਵੱਡੇ ਵੀਰ जी वेरका साहब कह रहे ने ਅਸੀਂ नहीं मसला चुक रहे। जगदीश टाइटल कांग्रेस पार्टी जी ने वो उठा रहे ने कि मैं राजीव गांधी जी नाल बह के गया, उन्होंने ड्राइव किया, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ही नहीं सी। 1 नंबर 2 मेरी निवेदन है कि 13 कमीशन बने ने, किसी ने आरएसएस और बीजेपी का नाम नहीं लिता। और मैं तुहानू बेनती करना जे किरे ना निकलाए हैंग कर दिओ लाल किले दे बाहर, फांसी की सजा दो, भारतीय जनता पार्टी किसी नाल खड़ी नहीं मिलेगी। और मैं इन्होंने याद करना अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले आदमी सी जिन्होंने दिल्ली के कतलो गारत च मरन वालियां दी लिस्ट संसद च रखी थी। मदन लाल खुराना पहले व्यक्ति जिन्होंने हरी आवाज सड़कों पर उठाई थी, दिल्ली के अंदर कैंप लगाए सी। और मेरी बेनती है 186 मसले जेडे 186 मसले उठे ने वो कांग्रेस ने एप्लीकेशन नहीं दी, वो 186 जेडे सुप्रीम कोर्ट ने चुके और ऐसे सरकारां लगियां और 5 साल की सरकार सी नाना वड्डी कमीशन बनाया। मैं सिर्फ एक गल दा चौक साहब जी दा जवाब दे रहा। नहीं वेरका साहब जवाब दे के जाओ कि पंजाब दा मुख्यमंत्री क्यों वकील बन गया सिखां दे कतलो गारत दा, क्यों वकील बन गया दिल्ली दे विच कबरगाह बनाने दा। पंजाब दा मुख्यमंत्री दा की लेना देना है? असीं एक पासे दे कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होवे और दूजे पासे पंजाब दा मुख्यमंत्री उस कातलां दी सपोर्ट ते खड़ा हो गया। किस तरह न्याय मिलेगा जो पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि न्याय मिले? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि कांग्रेस ਦੇ ਉਹ ਕਾਤਲ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਮਿਲਿਆਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪੀ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ RSS ਤੇ BJP ਦੇ ਲੋਕ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ? ਇਹਨੇ FIR ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ? ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੂ ਦਾ ਗਿਲਟੀ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਬਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਨਾ। 11 ਸਾਲ ਥਾਣੇ ਚ FIR ਅਦਾਲਤ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੁਚਲਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? 11 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 31 ਦੀ ਨਾਈਟ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਲਾਈਵ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਟੈਸਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ HKL ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦਰਾ ਦਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਿਤੂ ਸਰੇਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ DIG CBI ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ CBI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਇਹ ਲਿਖਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰ ਲੇਟ ਦੈਨ ਨੈਵਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਵੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 3 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਿਜਵਾਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ $50,000 ਭੇਜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਕਸ਼ਾ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। 5:30 ਵਜੇ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਔਰ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਗਵਾਏ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢੋ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕੋ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹ ਕਟਾਈਆਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਬਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 5757 ਤੇ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ Y, ਨਾ ਦੇ ਲਈ ZPH ਸਪੇਸ ਹੈ।